அண்ணல் அம்பேத்கர் புகழ், அண்ணல் அம்பேத்கர் புகழ், புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் புகழ், பாரத் மாதா கி ஜெய். மாதரம் வந்தே மாதரம் வந்தே மாதரம் வந்தே. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm அம்பேத்கர் ஜெயந்தி இந்தியாவினுடைய முதல் சட்டத்துறை அமைப்பு. Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop off. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to, something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to, something I can't undo. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6. அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு அம்பேத்கர் ஜெயந்தி. நம்ம இந்தியாவினுடைய முதல் சட்டத்துறை அமைச்சராக அம்பேத்கர் இருந்தார். அவர் இருந்ததும் தெரியும். நம்ம அரசியலமைப்பு சாசனம் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவோட டிராஃப்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கமிட்டி போட்டாங்க. அதில் 30 பேருக்கு மேலே இருந்தாங்க. அந்த கமிட்டியுடைய தலைவராக டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் இருந்தாருன்றதும் எல்லாருக்கும் தெரியும். இப்போ என்னென்னா, நேரு அரசாங்கம் பதவியேற்கும் போது 1947 சுதந்திரம் வாங்கினதுக்கப்புறம் காங்கிரஸ் கட்சி தேர்தலை சந்தித்து ஜெயிக்கலை. எல்லாரும் சேர்ந்து நேரு பிரதமர் ஆயிக்கலாம் அப்படின்னு தேர்ந்தெடுத்தாங்க. அப்போ எல்லா பிரதிநிதித்துவமும், இந்து மகாசபாவும் பிரதிநிதித்துவம், அதே மாதிரி அம்பேத்கர் அவரும் காங்கிரஸ் கட்சியில் இல்லாத ஒருத்தர். இருந்தாலும் காந்தியார் சொன்னதுனால மற்ற கட்சியில் இருக்கிறவங்களாம் சேர்ந்து சர்வ கட்சி அரசாங்கமாக தான் முதல்ல அரசாங்கத்தை உருவாக்கி அதில் இந்தியாவினுடைய முதல் சட்டத்துறை அமைச்சராக அம்பேத்கர் அவர்கள் பதவி பிரமாணம் செய்து வச்சாங்க. ஆனால்
1952 முதல் தேர்தல் வருது இந்தியாவுக்கு. அந்த தேர்தலில் போட்டி போட்டு ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறமா எந்த கட்சி ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்கள சார்ந்தவங்க வந்து அமைச்சராவாங்க இல்லையா. கட்சியை சார்ந்து ஜெயிக்கிறவங்க தான் அமைச்சராகும். 47 எலெக்ஷனே இல்லாதனால யார் வேணாலும் ஆக்கிக்கலான்னு காந்தி சொன்னவங்களெல்லாம் மினிஸ்டர் ஆக்கிட்டாங்க. இப்போ 52 அம்பேத்கர் அவர்கள் வந்து தேர்தலில் நிற்கும் போது அம்பேத்கர் அவர்களை எப்படியாச்சும் தோக்கடிக்கணும்னு வேலை செஞ்ச கட்சி தான் காங்கிரஸ் கட்சி. அதனால காங்கிரஸ் கட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் சுதந்திர காலத்திலிருந்து இன்னைக்கு வரைக்குமே அம்பேத்கர் அவர்களுக்கு பெருமை சேர்க்கறதுக்காக எந்த விஷயமே செஞ்சது கிடையாது. நேரு, இந்திரா காந்தி, ராஜீவ் காந்திக்கெலாம் பாரத ரத்னா கொடுத்தவங்க. அம்பேத்கர் அவர்களுக்கு காங்கிரஸ் ஆட்சியில் பாரத ரத்னா கொடுக்கவே கிடையாது. ஸோ நம்ம ஆதரவு, பிஜேபி ஆதரவு அரசாங்கம் இருக்கும்போது தான் அம்பேத்கர் அவர்களுக்கு பாரத ரத்னா விருது கூட கொடுக்கப்பட்டது. அதே மாதிரி இன்னைக்கு பஞ்ச தீர்த்தங்கள்னு சொல்லிட்டு அம்பேத்கர் அவர்கள் வாழ்ந்த வீடு, பிறந்த இடம், இது எல்லாமே மகாராஷ்டிராவில் நம்ம பிஜேபி அரசாங்கம் வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம அரசாங்கம் தான் அம்பேத்கர் அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அனைத்து மரியாதைகள் எல்லாமே கொடுத்து, அவர் வெளிநாடுல படிக்கும்போது தங்கியிருந்த வீட்டை கூட நம்ம அரசாங்கம் வாங்கி அதை இன்னைக்கு வந்து ஒரு நினைவு சின்னமாக பராமரிச்சுட்டு இருக்கோம். அதனால இங்கே இருக்கக்கூடிய எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் சரி, திமுக ஆகட்டும், விடுதலை சிறுத்தைகள் ஆகட்டும், யாராக இருந்தாலும் அவங்க அம்பேத்கர் அவருடைய புகழுக்கு செஞ்சதை விட 1,00,000 மடங்கு அதிகமாக நம்ம வந்து அம்பேத்கர் அவர்களுக்கு பல வகையில் மரியாதை செஞ்சுக்கிட்டே வரோம். இப்போ கிடையாது, ஜனசங்க காலத்திலிருந்தே அம்பேத்கர் அவர்கள் தேர்தலில் நிற்கும் போது அவருக்கு பூத் முகவராக பணியாற்றியவரே நம்ம ஜனசங்கத்தை சேர்ந்த மூத்த தலைவர்கள், RSS சேர்ந்த மூத்த தலைவர்கள் தான். அதனால அம்பேத்கர் அவர்களுக்கும் பிஜேபிக்கும் சம்பந்தம் இல்லை, உங்களுக்கும் அவருக்கும் விரோதி அப்படின்னு சொல்றது வந்து இங்க இருக்கக்கூடியவங்க சொல்லக்கூடிய பொய் பிரச்சாரம். மாறாக இங்க இருக்கிறவர்கள் தான் அம்பேத்கர் அவர்கள் அரசியல் செய்யும் போது அவருக்கு எதிராக நின்றவங்க, குறிப்பா காங்கிரஸ் கட்சியினர். அதனால அம்பேத்கர் அவர்களை கொண்டாடுவதற்கு முழு அதிகாரமும் முழு தார்மீக உரிமையும் இருக்கக்கூடிய ஒரே கட்சி பிஜேபி தான். ஒரே தொண்டர்கள் பிஜேபியை சேர்ந்தவர்கள் தான். இதை வந்து நம்ம மீண்டும் 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 உறக்க சொல்ல வேண்டும் அப்படின்றது நம்மளுடைய விருப்பம். நன்றி. भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय. அடிக்கடி பண்றது தப்பு. சிலிண்டர் வச்சிருக்கோம் ஃபைனல் சாதி சமநிலை எல்லாம் ஒடுக்கப்பட்டவங்க எங்கெல்லாம் ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் இருந்தாலும் அவங்க எல்லாருக்கும் போராட்டம் தான். நாக்பூர்ல ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடக்குது, அதுக்காக அம்பேத்கர் கிளம்புறாரு. வீட்டு வாசல ஒரு 3 வயசான பாட்டி இருந்துருக்காங்க. இன்னும் பாட்டி ஒரு மாலை எடுத்து அம்பேத்கர் போட்டு நீ நல்லா இருக்கணும் சாமி அப்படிங்கிறாங்க. அப்போ கேட்கிறாரு, என் கூட கான்ஃபரன்ஸ் வந்தா என்ன அப்படின்னு கேட்கிறாரு. இந்த கான்ஃபரன்ஸ் அந்த மாலை வாங்க மட்டும் கேட்டாரு கிடைக்கணும் அப்படின்னா சத்தியத்தை மிக நிச்சயம் भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की நீங்க எங்க இருந்தாலும் சரி, भारत माता की जय, 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 भारत माता की जय. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम. भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय. अंबेडकर पुगड़ ओंगे, अंबेडकर पुगड़ ओंगे, अंबेडकर पुगड़ ओंगे. वेलगे 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 वे बीजेपी वेलगे वे, वेलगे 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 वे बीजेपी वेलगे वे, वेलगे 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 वे बीजेपी वेलगे वे. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद. வெற்றிவேல் வீரவேல், வெற்றிவேல் வீரவேல், வெற்றி வெற்றி வெற்றிவேல், வீர வீர வீரவேல், வெற்றி வெற்றி வெற்றிவேல், வீர வீர வீரவேல். பாரத் மாதா கி ஜெய், பாரத் மாதா கி ஜெய். வெல்க வெல்க வெல்கவே பிஜேபி வெல்கவே, வெல்க வெல்க வெல்கவே பிஜேபி வெல்கவே. பாரத் மாதா கி ஜெய். இன்னைக்கு இந்தியாவில் இருக்கிற ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா 1938 அம்பேத்கர் எழுதின புத்தகத்தை வச்சு தான் வந்துச்சுன்னா எத்தனை பேர் ஆகும்? 133வது அம்பேத்கர் ஜெயந்தி இன்னைக்கு கொண்டாடுறோம். இந்தியாவில்
பிஜேபியை தவிர எந்த கட்சிக்கும் அம்பேத்கரை கொண்டாடுறதுக்கு எந்த உரிமையுமே கிடையாது. ஏன்னா அம்பேத்கர் அவர்களுக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்கப்பட்டதிலிருந்து அவருடைய பெருமையை நிலைநாட்டுவதற்கு அவர் பிறந்த இடம், அவர் வெளிநாட்டில் தங்கி படித்த இடம், அவர் வாழ்ந்த இடம், இது எல்லாத்தையும் பஞ்ச தீர்த்த ஸ்தலம்னு உருவாக்கி அதை இன்னைக்கு பராமரிக்கிறது முதற்கொண்டு 1952-54 லோக்சபா தேர்தலில் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் போட்டி போட்ட போது அவருக்கு உறுதுணையா இருந்து உதவி செஞ்சதிலிருந்து பிஜேபி மட்டும்தான் அம்பேத்கர் அவர்களை ஆரம்ப காலத்திலிருந்து சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கு. இன்னைக்கு அம்பேத்கருக்கு சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய காங்கிரஸ் கட்சி 1952 54 அம்பேத்கர் அவர்கள் தேர்தலில் போட்டி போட்ட போது அன்றைய பிரதமர் நேரு அவர்களே நேரடியா மும்பையில சென்று தாதர் பாராளுமன்ற தொகுதிக்கு சென்று அம்பேத்கருக்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்தவர் தான். அதனால காங்கிரஸ் கட்சிக்கு, குறிப்பா காங்கிரஸ் கட்சிக்கு டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்களை கொண்டாடுவதற்கு எந்த தார்மீக உரிமையும் கிடையாது. நேரு, இந்திரா காந்தி, ராஜீவ் காந்தி அவர்களுக்கு பாரத ரத்னா விருதை உடனடியாக கொடுத்த காங்கிரஸ் கட்சி அம்பேத்கர் அவர்களுக்கு கடைசி வரை பாரத ரத்னா விருதை கொடுக்கவே இல்லை. 1990 பிஜேபி சப்போர்ட்டட் அரசாங்கத்தில் பிஜேபியினுடைய அழுத்தத்தின் காரணமாகவே அம்பேத்கர் அவர்களுக்கு பாரத ரத்னா விருதும் கொடுக்கப்பட்டது. அதனால பெருமையோட, உரிமையோட அம்பேத்கர் அவர்களுக்கு பிஜேபி காரன் மட்டும்தான் உறவு கொண்டாட முடியும் அப்படின்ற ஒரு சேர் வேணா போட்டு நினைக்கிறியா? சேர் நிறைய படிக்க I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top.